विद्यार्थी मित्रों, આપણે હવે પ્રક્ષેપ ગતિ સમજીએ। તો પ્રશ્ન એ થાય કે પ્રક્ષેપ ગતિ એટલે શું? તો જ્યારે કોઈ પદાર્થને પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં ફેંકવામાં આવે ત્યારે તે નિયમિત સમસ્થિતિજ વેગ અને માત્ર ગુરુત્વ પ્રવેગ સાથે ગતિ કરે છે। આવી દ્વિપરિમાણમાં થતી જે ગતિ છે તેને પ્રક્ષેપ ગતિ કહેવાય અને આવો પદાર્થ છે તેને પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થ કહેવાય। દાખલા તરીકે જો આપણે હવાના અવરોધને અવગણીએ तो किक मारीने उछाळेलो फूटबॉल है एनी गति प्रक्षेप गति है। त्यार पछी धारो कि दुश्मन देश सामे तोप राखी होय ने तोप फोड़वामां आवे तो तोपमांथी निकळतो गोळो जे छे ए पण प्रक्षेप गति करे छे। कोई क्रिकेटर है ए सिक्स मारे तो दड़ानी गति है ए प्रक्षेप गति है। आम तमे प्रक्षेप गतिना घणा बधा उदाहरणों लई शको छो। मित्रों, प्रक्षेप गति जे छे ए परस्पर एक साथे लंब दिशामां थती बे जुदी जुदी स्वतंत्र घटक गतिओनी परिणामी गति है। जेमांनी एक घटक गति है नियमित समशीत दिशा में अचल वेग और बीजू जे छे ते घटक गति ए ऊर्ध्व दिशा में एटले के शिरोलंब दिशा में अचल प्रवेग जी थी थाय छे। एटले के बे घटक गतिओ छे ए घटक गतिओ एक छे समशीत दिशा में अचल वेग और बीजू ऊर्ध्व दिशा में अचल प्रवेग है। अहीं आपणे खास ध्यान में राखो, हवाना अवरोध ने अवगणीशुं। तो हवाना अवरोध ने अवगणता धारो कि कोई एक पदार्थ है आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे एक्स अक्ष साथे θ0 जेटला कोणे v0 जेटला वेगथी फेंकवामां आवे छे। तो प्रक्षेप पदार्थ पर लागतो प्रवेग ए गुरुत्व प्रवेग है। एटले आपणे ए बराबर माइनस जी जे कैरेट लखेलुं छे। माइनस एटला माटे छे कि नीचे तरफ गुरुत्व प्रवेग होय तो ऊर्ध्व दिशा ने y एक्स लीधी तो अधो दिशा में ऋण y एक्स थाय एटले माइनस जे कैरेट। तो ए बराबर माइनस जी जे कैरेट है। तो प्रक्षेप पदार्थ पर लागतो जे गुरुत्व प्रवेग है ए जी है અને અધો દિશામાં છે એટલે આપણે એ બરાબર માઇનસ જી જે કેરેટ લખીએ છીએ। આથી તમે જોઈ શકો છો કે એના બે ઘટકો એ એક્સ અને એ વાય આ રીતે લખી શકાય। એ એક્સ બરાબર 0 કારણ કે અહીં આઈ કેરેટવાળું પદ નથી, તો એ એક્સ બરાબર 0 અને જે કેરેટવાળું પદ છે એટલે એ વાય બરાબર માઇનસ જી થશે। તો આ રીતે પ્રવેગના બે ઘટકો થયા। એ એક્સ બરાબર 0 મતલબ એક્સ દિશામાં એટલે કે સમસ્થિતિ દિશામાં પદાર્થને કોઈ પ્રવેગ નથી કારણ કે સમસ્થિતિ દિશામાં પદાર્થ અચળ વેગથી गति करे छे, ज्यारे ऊर्ध्व दिशा में प्रवेग ए जी जेटलो छे। हवे जे प्रारंभिक वेग छे v0 एना पण बे घटको पाड़ी शकाय। v0 छे एक्स अक्ष साथे θ0 खूणो बनावे छे तो एना बे घटको थशे v0 cos θ0 i कैरेट अने v0 sin θ0 j कैरेट। पण ए तो सदिश स्वरूप थया। एना मूल्य छे v0x बराबर v0 cos θ0 अने v0y बराबर v0 sin θ0। हवे प्रक्षेप पदार्थ ने यामाक्षोना उगम बिंदु पर थी जो आपणे प्रक्षेप करिए तो उगम बिंदु ने आम 0 0 होवाथी आपणे x0 बराबर 0 और y0 बराबर 0 लईशुं एटले के पदार्थना प्रारंभिक स्थान है ये आपणे शून्य लईशुं। हवे आवी परिस्थितिमां पदार्थ है ए प्रक्षेप करिए आपणे तो v0 जेटला वेगथी θ0 जेटला खूणे प्रक्षेप कर्यो छे तो पदार्थे समशीति दिशा में कापेल अंतर ने ऊर्ध्व दिशा में कापेल अंतरना सूत्रों मेळवीए। तो आ माटे एक्स दिशा में कापेल अंतर माटे आपणे एक्स बराबर v0xt वत्ता हाफ ए एक्स टी स्क्वेर समीकरणनो उपयोग करिए। तो तमे जोई शको छो v0x बराबर तो v0 cos θ0 है इंटू टी वत्ता हाफ ए एक्स स्क्वेर में ए एक्स बराबर 0 है तो आ पद 0 थी जशे। तो पदार्थे एक्स दिशा में एटले के समशीति दिशा में कापेल अंतर जे छे एक्स बराबर v0 cos θ0 इंटू टी थशे समीकरण नंबर 1। आम प्रक्षेप गति करतो होय पदार्थ त्यारे समशीति दिशा में कापेल अंतर माटे आपणे एक्स बराबर v0 cos θ0 टी समीकरणनो उपयोग करीशुं। हवे पदार्थ छे ए प्रक्षेप करीए त्यारे ऊर्ध्व दिशा में कापेल अंतर जे छे एटले के y दिशा में कापेल अंतर माटे y बराबर v0yt वत्ता हाफ ayt स्क्वेर समीकरणनो उपयोग करीए तो v0y बराबर आपणी पासे v0 sin θ0 छे इंटू टी वत्ता हाफ ay बराबर माइनस जी छे एटले माइनस हाफ जीटी स्क्वेर थशे समीकरण नंबर 2। आम प्रक्षेप गति करता पदार्थे ऊर्ध्व दिशा में कापेल अंतर y बराबर v0 sin θ0 टी माइनस हाफ जीटी स्क्वेर थशे। तो आ जे छे ए समीकरणों 1 અને 2 ए एक्स दिशा में एटले के समशीति दिशा में अने y दिशा में एटले के ऊर्ध्व दिशा में कापेल अंतर माटेना समीकरणों छे। हवे कोई टी समये प्रक्षेप गति करता पदार्थनो वेग छे ए v होय तो एना बे घटको vx अने vy मेळवी शकाय। vx बराबर v0 cos θ0 x वत्ता axt समीकरण वापरीए तो v0x बराबर v0 cos θ0 है ने ax बराबर 0 होवाथी वेगनो x घटक है ये vx बराबर v0 cos θ0 थशे
અને વેગનો વાય ઘટક છે વી બરાબર v0y વત્તા AYT સમીકરણ વાપરીએ તો v0y બરાબર v0 sin θ 0 અને AY બરાબર -g હોવાથી અહીંયા વી બરાબર v0 sin θ 0 માઇનસ gt મળશે. તો આ સમીકરણો છે એ કોઈ t સમયે વેગના x અને y ઘટક માટેના સમીકરણો છે. હવે આપણે પ્રક્ષેપ ગતિનો ગતિપથ છે એ પરવલયાકાર હોય છે તે સાબિત કરીએ. તો આ માટે આપણે શું કરીએ, સમીકરણ 1માંથી ટીની કિંમત છે એ સમીકરણ 2માં મૂકીએ, એટલે કે ટીનો લોપ કરીએ. તો સમીકરણ 1માંથી ટીની કિંમત આ મુજબ થશે, ટી બરાબર v0 cos θ 0 છેદમાં જવા દઈએ તો xના છેદમાં v0 cos θ 0 થશે. અને એ કિંમત આપણે સમીકરણ નંબર 2માં મૂકી દઈએ તો y બરાબર v0 sin θ 0 x અપોન v0 cos θ 0 ટીની કિંમત મૂકી માઇનસ હાફ g અને એ જ રીતે ટીની કિંમત x અપોન v0 cos θ 0 મૂકીએ તો એનો વર્ગ કરીએ. તો સમીકરણ 1માંથી ટીની કિંમત સમીકરણ 2માં મૂકી. તો હવે આ સમીકરણ જે છે એ સમીકરણનું સાદુરૂપ આપીએ તો sin θ 0 છેદમાં cos θ 0 એટલે tan θ 0 થશે અને v0 કેન્સલ થશે તો x ગુણાકારમાં રહ્યું એટલે tan θ 0 x માઇનસ આ હાફ g છે એ તો એમનો જ રહેવા દઈએ, આનો વર્ગ કરો તો x સ્ક્વેર અને આનો વર્ગ કરો તો v0 cos θ 0 વર્ગ. તો આ જે સમીકરણ છે એ y બરાબર ax માઇનસ bx સ્ક્વેર પ્રકારનું છે, પણ આ સમીકરણમાં a અને b અચળો છે. તો આવી સ્થિતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ સમીકરણ એ તો પરવલયનું સમીકરણ છે. તો આ સમીકરણ જેવું જ આપણું સમીકરણ મળ્યું એનો મતલબ કે અહીં પદાર્થ જો પરવલયાકાર ગતિ કરતો હોય તો અહીં પણ પદાર્થ પરવલયાકાર જ ગતિ કરતો હશે. આથી આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રક્ષેપ ગતિનો ગતિપથ છે તે પરવલયાકાર હોય છે. હવે આપણે પ્રક્ષેપ ગતિ કરતા પદાર્થ માટે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગતો સમય, મહત્તમ ઊંચાઈ અને ઉડ્ડયનના કુલ સમયના સૂત્રો મેળવીએ. તો મિત્રો તમે જાણો છો કે પ્રક્ષેપ ગતિ કરતો પદાર્થ છે એ સમક્ષિતિજ દિશામાં અને ઉર્ધ્વ દિશામાં બંને અંતર કાપે છે. જ્યારે પદાર્થ મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચે ત્યારે પદાર્થના વેગના y ઘટકનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય, કારણ કે મહત્તમ ઊંચાઈએ પદાર્થના વેગના ઉર્ધ્વ દિશાનો ઘટક શૂન્ય હોય, સમક્ષિતિજ દિશાનો ઘટક છે એ અચળ હોય, કારણ કે અહીંયા પ્રક્ષેપ ગતિ છે એ પરસ્પર લંબ દિશામાં થતી બે જુદી જુદી સ્વતંત્ર ઘટક ગતિઓની પરિણામી ગતિ છે, જેમાંનો એક ઘટક ગતિ છે એ સમક્ષિતિજ દિશામાં અચળ વેગ હતો એટલે વેગ તો અચળ રહેશે, પણ ઉર્ધ્વ દિશામાં પ્રવેગ છે એ અચળ છે, એટલે ઉર્ધ્વ દિશામાં મહત્તમ ઊંચાઈએ પહોંચે ત્યારે વેગનો y ઘટક શૂન્ય થતો હોય છે. તો મહત્તમ ઊંચાઈ વેગનો y ઘટક 0 લઈએ તો vy બરાબર 0, પરંતુ vy બરાબર તો v0 sin θ 0 માઇનસ gt છે. ટીની જગ્યાએ આપણે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા લાગતો સમય tm મૂકીએ તો v0 sin θ 0 માઇનસ gtm બરાબર 0 થશે. માટે gtm આ બાજુ તો પ્લસ થાય, માટે tmના કરતાં બનાવીએ તો v0 sin θ 0 છેદમાં g થશે, જે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા લાગતા સમયનું સૂત્ર છે. હવે આ tm જેટલા સમયમાં ધારો કે પ્રક્ષેપ પદાર્થે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ h છે. તો પ્રક્ષેપ પદાર્થ છે એ ઉર્ધ્વ દિશામાં કાપેલ અંતરનું સૂત્ર આપણી પાસે છે y બરાબર v0 sin θ 0 t માઇનસ હાફ gt સ્ક્વેર. આ સમીકરણમાં ટીની જગ્યાએ tm મૂકીએ અને yની જગ્યાએ h મૂકીએ તો સમીકરણ આ મુજબ લખી શકાશે. h બરાબર v0 sin θ 0 tm માઇનસ હાફ gtm નો સ્ક્વેર. તો v0 sin θ 0 tm બરાબર આપણે ઉપર સૂત્ર મેળવ્યું v0 sin θ 0 છેદમાં g માઇનસ હાફ g અને tmની કિંમત મૂકીને એનો વર્ગ કરીએ તો આ સમીકરણ v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 છેદમાં g થશે, અને અહીંયા v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 છેદમાં g સ્ક્વેર થાય તો એક g કેન્સલ થશે, એટલે ઉપર વધશે v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 છેદમાં 2g. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આખું છે ને આ અડધું છે, તો આખામાંથી અડધું જાય તો અડધું વધશે, અથવા 2g લસા લઈ લો તો v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0માંથી આપણે 2v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0માંથી v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 બાદ કરીશું તો આપણને v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 છેદમાં 2g મળશે. ટૂંકમાં આખામાંથી અડધું બાદ થયું તો અડધું વધ્યું. તો મહત્તમ ઊંચાઈનું સૂત્ર મળ્યું આપણને v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર θ 0 છેદમાં 2g. હવે ધારો કે આવા પ્રક્ષેપ પદાર્થ છે એના માટે ઉડ્ડયનનો કુલ સમયનો અર્થ એવો થાય કે જ્યાંથી ગતિની શરૂઆત કરી છે ત્યાંથી જમીન ઉપર પાછો ફરે તે માટેનો કુલ સમય, જેને આપણે ઉડ્ડયન સમય કહીશું. તો ઉડ્ડયન સમય છે એને tf વડે દર્શાવીએ, ટાઈમ ઓફ ટોટલ ફ્લાઇટ. તો ઉડ્ડયનનો કુલ સમય tf છે. તો
ઉધ્વ દિશામાં કાપેલ અંતર y બરાબર v0 sin θ 0t માઇનસ હાફ gt સ્ક્વેર છે, એમાં આપણે t બરાબર ઉડ્ડયનનો કુલ સમય મૂકીએ, પણ તે વખતે પદાર્થ જમીન ઉપર પાછો ફરે છે એટલે એનું સ્થાનાંતર શૂન્ય થઈ જશે. તો y બરાબર 0 મૂકીએ અને t બરાબર tf મૂકીએ તો 0 બરાબર v0 sin θ 0 tf માઇનસ હાફ gtf સ્ક્વેર. તો આ પદ આ બાજુ લાવું તો પ્લસ થઈ જશે એટલે હાફ gtf સ્ક્વેર બરાબર v0 sin θ 0 tf. બે બાદથી એક tf કેન્સલ થશે અને જો હું tfને કરતાં બનાવું તો 2 ગુણાકારમાં જાય ને g છેદમાં જાય. તો આ સમીકરણ tf બરાબર 2v0 sin θ 0 ના છેદમાં g મળે. પણ v0 sin θ 0 upon g બરાબર તો આપણે tm મેળવેલું છે, માટે tf બરાબર 2tm થશે. એટલે કે ઉડ્ડયનનો કુલ સમય એ મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાગતા કુલ સમયના બમણો, એટલે કે મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા લાગતા સમય કરતાં બમણો હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે પ્રક્ષેપ પદાર્થની અવધિની વ્યાખ્યા આપી અને અવધિનું સૂત્ર મેળવીએ. તો પ્રશ્ન એ થાય કે અવધિ એટલે શું? અવધિની ઇંગ્લિશમાં રેન્જ કહેવાય. તો રેન્જ એટલે શું? તો પ્રક્ષેપ પદાર્થ છે એણે પ્રક્ષેપ ગતિ કરતાં પોતાની પ્રારંભિક સ્થિતિમાંથી અંતિમ સ્થિતિમાં પહોંચતા સમસ્થિતિ દિશામાં કાપેલા કુલ અંતરને અવધિ કહેવાય. તો અહીં અવધિ છે એને રેન્જ પરથી r વડે દર્શાવાય. તો આમ પ્રક્ષેપ પદાર્થે પોતાની પ્રારંભિક સ્થિતિમાંથી અંતિમ સ્થિતિ સુધી પહોંચતા સમસ્થિતિ દિશામાં કાપેલા કુલ અંતરને અવધિ કહે છે. તો અવધિ છે r વડે દર્શાવાય. તો આપણે અવધિનું સૂત્ર મેળવવું છે. તો અવધિ જેટલું અંતર કાપતા પદાર્થને tf જેટલો સમય લાગશે, એમ કે અહીં પદાર્થનો ઉડ્ડયનનો કુલ સમય tf થશે. તો અવધિ જેટલું અંતર કાપતા પદાર્થને tf જેટલો સમય લાગે છે. તો સમસ્થિતિ દિશામાં કાપેલ અંતર માટે આપણી પાસે સૂત્ર છે x બરાબર v0 cos θ 0t. તો આ સમીકરણમાં આપણે x બરાબર r મૂકીએ અને t બરાબર ઉડ્ડયનનો કુલ સમય tf મૂકીએ તો આ સમીકરણ આ મુજબ થશે r બરાબર v0 cos θ 0 tf. પરંતુ tf બરાબર તો આપણે મેળવું 2v0 sin θ 0 ના છેદમાં g અથવા 2tm. તો આ સમીકરણની કિંમત આપણે અહીં મૂકી દઈએ તો r બરાબર v0 cos θ 0 2v0 sin θ 0 ના છેદમાં g થશે. પણ મિત્રો તમે જાણો છો કે અહીંયા 2v0 સ્ક્વેર cos θ 0 sin θ 0 ના છેદમાં g થશે. પણ 2 sin θ 0 cos θ 0 ને તો sin 2θ 0 કહેવાય. આથી અવધિનું સૂત્ર r બરાબર v0 સ્ક્વેર sin 2θ 0 ના છેદમાં g, જ્યાં sin 2θ 0 બરાબર 2 sin θ 0 ઇન્ટુ cos θ 0 છે. તો અવધિનું સૂત્ર મળ્યું r બરાબર v0 સ્ક્વેર sin 2θ 0 ના છેદમાં g. હવે ધારી લો કે પ્રક્ષેપ ગતિ કરતા પદાર્થને આપણે v0 જેટલા વેગથી θ 0 બરાબર 45 ના કોણે ફેંકવામાં આવ્યો તો 45 ના ખૂણે અવધિ મહત્તમ મળે. કેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે θ 0 45 મૂકું તો 45 દુ 90 થશે, પણ sin 90 બરાબર તો 1 થાય એટલે અવધિનું મૂલ્ય મહત્તમ મળે. એટલે કે sin 91 મહત્તમ મૂલ્ય છે તો અવધિનું મૂલ્ય પણ મહત્તમ થાય. એટલે rm બરાબર v0 સ્ક્વેર sin 90 બરાબર 1 થયું. તો rm બરાબર v0 સ્ક્વેર અપોન g થાય છે, જે મહત્તમ અવધિ છે. આમ મહત્તમ અવધિ માટે ખૂણો 45 ડિગ્રી હોવો જોઈએ. જો કોઈ બેટ્સમેન છે એ 6 મારે અને જો એ 45 ના ખૂણે મારે બરાબર છે ને જો 6 જાય ને તો એ દડો મહત્તમ અંતર સુધી ગતિ કરે છે, એટલે કે મહત્તમ અંતર સુધી પહોંચે છે. એટલે આ મહત્તમ અવધિ માટે ખૂણો 45નો હોવો જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ સમજીએ. તો પ્રશ્ન એ થાય કે નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ એટલે શું? ધારો કે કોઈ પદાર્થ છે એ અચળ ઝડપથી વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરે છે, તો આવા પદાર્થની ગતિને આપણે નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કહીશું. એટલે કે અચળ ઝડપથી વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરતા પદાર્થની ગતિને નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કહેવાય છે. તો આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ એક પદાર્થ છે v જેટલી અચળ ઝડપથી r ત્રિજ્યાના વર્તુળાકાર માર્ગ પર ગતિ કરી રહ્યો છે. તો આવી ગતિ છે તેને આપણે નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કહીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે વર્તુળાકાર ગતિ દરમિયાન પદાર્થના વેગની દિશા સતત બદલાય છે, એટલે પદાર્થમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળ માર્ગના કોઈપણ બિંદુ પાસે પદાર્થનો વેગ એ તે બિંદુ પાસે વક્રને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં હોય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે p બિંદુએ પદાર્થનો વેગ છે એ v દર્શાવ્યો છે અને p' બિંદુ પાસે પદાર્થનો વેગ v' વડે દર્શાવ્યો, જે તમે જોઈ શકો છો વક્ર ગતિપથને દોરેલા સ્પર્શકની દિશામાં છે. હવે સદિશ સરવાળાના ત્રિકોણના નિયમનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણને ડેલ્ટા v એટલે વેગમાં થતા ફેરફારની દિશા એ ડેલ્ટા r ને
લંબ મળે છે. તમે જોઈ શકો છો આર છે અને આર ડેશ છે એટલે આ સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આર છે. તો વી ડેલ્ટા વી એ ડેલ્ટા આરને લંબ મળે છે. આ તમે આ રીતે સમજી શકો કે આ વી અને વી ડેશને એક સામાન્ય બિંદુમાંથી બંનેના પૂછ જોડાય તે રીતે દોરી દઈએ તો આ ડેલ્ટા વી એ વેગનો ફેરફાર થશે. તમે જોઈ શકો છો કે વેગ છે એ પહેલાં આ દિશામાં છે અને પછી આ દિશામાં થાય છે એટલે વેગનો ફેરફાર અહીંથી આ તરફ થાય છે એટલે આપણે વેગનો ફેરફાર આ દિશામાં લીધો, જેને આપણે આ રીતે સમજી શકીએ કે વી અને વી ડેશને સામાન્ય બિંદુમાંથી દોરી દીધા પૂછ જોડાય તે રીતે. પછી આ બાજુને સમાંતર બાજુ દોરીએ અને આ બાજુને સમાંતર બાજુ દોરી અને એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રચના કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે સામાન્ય બિંદુમાંથી જો વિકર્ણ દોર્યો હોત તો આ બેનો સરવાળો મળત, પણ અહીંયા એ સિવાયનો વિકર્ણ દોરીએ તો બેની બાદબાકી મળે. અહીં વેગનો ફેરફાર આ દિશામાંથી આ દિશા તરફ થઈ રહ્યો છે એટલે વેગના ફેરફારની દિશા આપણે આ રીતે લીધી છે. જો વેગનો ફેરફાર આ દિશામાંથી આ દિશામાં થતો હોત તો આપણે વેગના ફેરફારની દિશા આ લીધી હોત, પણ અહીંયા આપણો વેગનો ફેરફાર આથી આ તરફ થાય છે એટલે આપણે ડેલ્ટા વી આ દિશામાં દર્શાવ્યો. તો ડેલ્ટા વી એ સ્થાનાંતર સદિશ ડેલ્ટા આરને લંબ મળે છે. હવે તમે જાણો છો કે પ્રવેગની દિશા એટલે કે સરેરાશ પ્રવેગની દિશા તો ડેલ્ટા વીની દિશામાં હોય એટલે ડેલ્ટા વી છે ડેલ્ટા આરને લંબ છે તો સરેરાશ પ્રવેગ પણ ડેલ્ટા આરને કેવો થશે? લંબ જ થશે. હવે ડેલ્ટા વી જે છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ડેલ્ટા વી એ આર અને આર ડેશની વચ્ચેના ખૂણાને દુભાગતી રેખા પર મૂકવામાં આવે તો ડેલ્ટા વી અને તેથી સરેરાશ પ્રવેગની દિશા એ વર્તુળના કેન્દ્ર તરફની મળે છે. તો આમ વર્તુળાકાર પથ પરના દરેક બિંદુ પાસે પ્રવેગની જે દિશા છે તે વર્તુળના કેન્દ્ર તરફની હોય છે. આથી આવા પ્રવેગને કેન્દ્રગામી અથવા ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે આપણે નિયમિત વર્તુળમય ગતિમાં કેન્દ્રગામી પ્રવેગ અથવા ત્રિજ્યાવર્તી પ્રવેગ મેળવી શકીએ, જેનું સૂત્ર આપણે હવે મેળવીએ છીએ.